फ्रेंड्स जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा चतुर्थ श्रेणी मोर क्लास 4 है देख क्लास 4 है पुत्र चैप्टर 4 ओडिया ठीक अच्छे। तो पठन निमंत्रण प्रथम देती पढ़ा प्रथम शपथ शपथ पाठ आम 4 देखा कि यहाँ पढ़ापी ही देती प्रथम पढ़ा शपथ पाठ घरटी मोहर सुंदर मंदिर देवता मो पिता माता तांकरी सेवारे सब पुण्य मिले बुले बुले माने घर हूँ मोर मंदिर समान जो बापा माँ देवता भाया अच्छा सेवा करके जो पुण्य मिल सेवा कले करी पिला सेवा कर छोट शिशु मुहि शपथ करई रखी मो देश उक्त मो देश को छोट बड़ ही शपथ कर मो देशर सब दायित्व नहीं मुक्ति करी तार गोलाम करी दरकार हेले ढाड़ी दे पारे कुकुर कुसुम रक्त कुकु माने छाती छातीर कुसुम रक्त दरकार पड़े आज अच्छी कली बढ़ी जीवी काली कली कली माने कढ़ है कली माने कौन कढ़ आज छोटिया कढ़ी भाया अच्छी गोटे छोट होगी पिला बढ़ी जीवी बढ़ी देश जातिर ना रखी पढ़ी भी बहुत पाठ और पढ़ी भी बहुत पाठ पढ़ी करी भल कम घर जीवी नाम है भल कम करी कौन करी बहुत गुड़ाए नाम मोर कमे जीविनी खराब बाट और कौन करी ना मुझे खराब बाट को जीवी ना कौन हाँ मरिले मरबी सत मु कहि और जदि मरवा को पड़ो सत कहीकि मरबी अन्याय करी ना ता प्रति अन्याय करी ना पर दुख देखी बुझीबिनी आखि पर दुख देखिले सब आखि खोला रखी प्रति दया देखी और दुखे दुखे बुझी तार लुह जा तार लुह जाकि बुझी तार दुख कथा बुझी मंद कथा पुणी जमा कहबिनी मंद कथा शुणी कौन मंद मंद मान खराब खराब कथा तू शुणिबिनी कि कहबिनी मंद कथा जहाँ कहवा तुंड खोलिबिनी है खराब कथा कहवाक जब पड़े मुझे कहबी ना और से खराब कथा कहवाई मो तुंड मान पाटी तुंड मान कौन पाटी पाटी के खोलि ना किए लिखी शारदा प्रसाद मिश्र लिखी है। तो नेक्स्ट तो बर्तमान आम चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ टी देखा है क्लास 4 तो देखिए प्रथम जयराज गुरु क्या विषय देखिए जयराज गुरु विषय पढ़ा बर्तमान जयराज गुरु खोर्धा जिलार से तुम जान आगुरी पढ़ी बर्तमान देखा 1803 मसीहार ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन थी 1803 मसीहा जो देखिले से इंग्रेज शासन ओडिशा आमर थी अधीन इंग्रेज शासन गजपति मुकुंद देव को अधीन रहा कहते इंग्रेज शासक मैंने गजपति राजा से मुकुंद देव थे कहले तुम आम अधीन रह गजपति मुकुंद देव कुल पुरोहित जयराज गुरुंकर परामर्श इंग्रेज मान कथा राजी हेले ना जिते कुल पुरोहित जयराज गुरु थे से कहले ना आम इंग्रेज मान कथा मानवा तो यही कथा शुणी राजा मना करदे इंग्रेज मान कारण से समय गजपति जयराज गुरु परामर्श जयराज गुरु जहाँ कहते राजा करुले तेणु राजगुरुंकर उपदेश मानिक राजा कौन कले ना इंग्रेज मान अधीन होगापी मना करदे देशभक्त जयराज गुरु गजपति को कौन कहते जान से कहते गोटे विदेशी जाति आगे ठाकुर राजा मुंड नुहबे ना ठाकुर राजा मुंड नुहबे ना ताहले ओडिया जाति और श्री जगन्नाथ गौरव रही मुंड नुहबे ताहले ओडिया जाति श्री जगन्नाथ गौरव महिमा बर शरीर में शेष रक्तबिंदु थी पर्यंत देशर और जातिर गौरव आम कौन करवा लड़ाई कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन है जयराज गुरुंकर एभली कथा इंग्रेज शासक शुणिले से राजगुरु को आदेश देले जे तांकु देखा कर राजगुरु इंग्रेज मानकर यही आदेश को मानले नहीं से जानी जे इंग्रेज माने तांकु पाइले कठिन दंड न दे
ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମନେ କରିଦେଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଜବାଜ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଜୟରାଜ। ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଂରେଜ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନେ ବି କମ୍ ବଳବାନ ଓ ସାହସୀ ନଥିଲେ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏହି ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ପାଇକମାନେ ଢାଲ ତରବାରୀ ଧରିକି ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ପକାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଜୋରରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ପାଇକମାନେ ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିଗୋଳା ତୋପ କମାଣ ଆଗରେ ଅଧିକ ଦିନ ଲଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପାଇକମାନେ ହାରିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇକରି ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ ନା ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଖଲ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ଅସଲ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯଦି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ହାଜର ହୋଇ ଦୋଷୀ ମାନିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ଶୁଣିକି ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଜାତି, ସେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ। ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେ ନା। ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରିକି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତଥାପି ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛ ଜୟରାଜଗୁରୁ କେମିତି ବରଗଛ ଓହଳରେ ଓଢେଇକି ଲଟକେଇ ଦେଇକିରି କଣ କରାହେଲା, ଦିପଟେ ଛଡା ହେଇଗଲା। ଓହଳରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଓହଳ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେ କଣ କରାହବ, ଛଡା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଫୋଡା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଶେଷରେ ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଘିତୋଟା ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନିକଟକୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ବରଗଛର ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିକିରି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ବର ଡାଳକୁ ଦୁଇଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା। ବୀର ରକ୍ତରେ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହେଇଗଲା। ଆଜି ବି ବାଘିତୋଟା ଅଛି, ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ବି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନର ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଟା ବାଘିତୋଟା କୋଉଠର ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ତ ପାଠଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ଆର ଦେଖିବ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅଧୀନ, କୁଳପୁରୋହିତ, ପରାମର୍ଶ, ଗୌରବ, ବନ୍ଦୀ, ଏଟା ଅଛି। ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ଏଟା ହେଉଛି ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଜୟରାଜଗୁରୁ ପାଠର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଶାସନାଧୀନ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ ଇଂରେଜ ଶାସନ, ତାପରେ ଆସିବ ଗଜପତି, ତାପରେ କୁଳ ପୁରୋହିତ କହିଲେ ରାଜ ପରିବାରର ପୁରୋହିତ, ତାପରେ ପରାମର୍ଶ, ତାପରେ ପରିଚାଳନା ବୋଲେ କଣ, ଉପଦେଶ, ଅଧୀନ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଶଭକ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ବିଦେଶୀ, ତାପରେ ଜାତି ହେଲା। ଏଟା ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଗୌରବ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ବୋଲେ ରକ୍ତର ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ କହୁଛି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ଲଢେଇ, ଯୁଦ୍ଧ, ଆଦେଶ, କଠିନ ଦଣ୍ଡ, ଭୟଙ୍କର ଶାସ୍ତି, ସଜବାଜ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଦଖଲ, ତାପରେ ଦଖଲ ମାନେ କବ୍ଜା କରିବା ହେଲା। ପାଇକ, ତାପରେ ଆସିବ ବଳବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତମର ସାହସୀ, ଭାଲ ହେଲା। ତରବାରୀ ବୋଲେ ଖଡଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ଗୁଳିଗୋଳା ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ସୈନ୍ୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କମାଣ ହେଲା। ଏସବୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିବ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀ ହେଲା। ବନ୍ଦୀ ବୋଲେ ଧରା ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଘୋଷଣା, ତାପରେ ସାର୍ବଜନୀନ କଥାକୁ ଘୋଷଣା କୁହାଯାଏ। ହାଜର, ତାପରେ ରହିବ ସ୍ୱୀକାର ମାନିବା, ମୁକ୍ତ ବୋଲେ ହେଲା। କୌଶଳ, ଅପରାଧ ହେଲା। ତାପରେ ବିଚାର ବୋଲେ ନ୍ୟାୟ କରିବା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ଫାଶୀ ଦେବା। ଝଙ୍କାଳିଆ ବୋଲେ ଘନ ଆଉ ବଡ ଗଛ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ହେଲା ନାଳ କୂଳ ବୋଲେ ନାଳ ପାଖ ହେଲା। ତାପରେ ପିଟାଇ,
ମାନେ ଖୋଲିଦେବା, ଦୁଇ ଫାଳ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ, ବଳିଦାନ ହେଲା। ବଳିଦାନ କହିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳିଦେବା। ତାପରେ ଅମର, ଅମର ଅର୍ଥ ଯାହା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ